जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहेरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मानक स्वागत। मनोज दासंकर कहानी लोहित गोधूली आसंतु शुणिया। लोहित गोधूली थरे थरे क्वचित हुए अस्वाभाविक सूर्यास्त। आकाश देखा जाए भयावह लाल। सेतेबेले प्रांतर भितर दे जदि एकाके जीवाकू पड़ुथाए, जदि हाबुका हाबुका हावारे अदूरर श्मशानरू दग्धमान शबर गंध भासी आसुथाए, तेबे प्रांतर मध्यवर्ती निर्जन जलाशय और तटवर्ती भीमकाय बट और अश्वत्थर प्रसारित शाखा मानक उपरे आखि पड़िले कांदिबाकू मने हुए। जदि पुणी से जलाशयर निथर पानी लाल दिसुथाए। सिहरी उठिला पुंडरीक। समग्र जलाशय उछुली रक्त। कुमुदिनीर पिंगलकर भी टिकी तंतुटी रे थिला इते रक्त। मते क्षमा कर बोली से चित्कार करने को चाहिथिला। पर मुहूर्त रे आसीथिला हाबुकाए पवन। से बट अश्वत्थर सुखिला पत्र मान झराई देइथिला ओ जलाशय व्यापी सृजिथिला अजस्र सूक्ष्म तरंग। पुंडरीक हृदयंगम करिथिला जे कुमुदिनीर रक्तरे नुहे, लाल आकाश प्रतिफलन रे जलाशय दिसुथिला एडे रक्तिम। पश्चिम आकाशर अस्वाभाविक लाल समारोह उपरे चहट कला मेघपुड़िए भासी चलीथिला। इतस्तत जलमान चिता आलुअरे उद्भासित श्मशान मध्य देई कौनसी अज्ञात लक्ष्य उद्देश्य रे प्रधावित दुस्साहसी शवसाधक यात्रीटीए परी। पुंडरीक आखिरे हठात से मेघपुड़ाए राघव शर्मार मुखमंडलर आकृति रे परिणत हैला। विस्फारित क्रुद्ध मुह जहा दर्शन रे संत्रस्त थिले अंचल जाकर भूत प्रेत वर्ष वर्ष धरी। आजी शय्याशायी राघव शर्मा पुत्र पुंडरीकर मुह उपरे दीर्घकाल तीव्र दृष्टि निबद्ध करिथिला। प्रथम थर पई निज उत्तराधिकारी एकक अभियान रे से निश्चय निजर इच्छा शक्ति पेशी सहायता करने को चाहूला। हुए तो से चाहिला से भली कठोर दृष्टिपात द्वारा पुंडरीक भितरे आपणा व्यक्तित्वर कियदंश संचारित करने को। किंतु पुंडरीक क्वचित केबे राघव शर्मा मुह को चाहूला। अंततः कुमुदिनीर मृत्यु परठू कदापि नुहे। पुंडरीक थरे पछकु फेरी अनेइथिला। हु हु हावारे जलाशय तटर वृक्ष केतोटीर प्रशाखा माने प्रबल भावरे दोहली हेउथिले। से जेमिति एक अव्यक्त डाकरा फेरी आसी से लोहित जलाशय को निरीक्षण करने निमंते जहा भितरे कुमुदिनी निजको शेष कर देइथिला। किंतु से डाकरा ग्रहण कला परि पौरुष निजर नथिला बोली पुंडरीक जानिथिला। से आ पछकु चाहिला नाही। स्मृतिरु भी पोछि देबाको चेष्टा कला शाखा प्रशाखार से प्रमत्त आंदोलन। से दिन जेमिति कुमुदिनीर मृतदेह उद्धार हेबा परे थरे ताकू जाई देखिया भली साहस भी संग्रह करि न पारी से सब भूली जिबाकू अप्राण चेष्टा करथिला। कला निहार चिता भली दिसुथिबा गोटिए बुदा भितरु कोकिसियालीर कांदणा सुभिला। से विमर्शकर ध्वनि रे पुंडरीक शुणुथिला निज आर्तनादर भाषा। मो भीरु मते क्षमा कर कुमुदिनी, क्षमा कर। दिगंतर अजौक्तिक रक्त म्लान होई आसुथिला। दले काउ उड़ीगले पुंडरीकर मुंड उपर देई सेमानंकर नैशवास सेही पुष्करिणी तटर बट अश्वत्थ दिगरे। उड़िला बेले जेमति सेमाने पुंडरीक को धिक्कार करिगले, कारण सेमाने हुएत थिले कुमुदिनीर शेष पदक्षेपर साक्षी। निजको भी धिक्कार करुथिला पुंडरीक, आपाततः टिके भिन्न कारणरू। निजर भीति प्रवणता हेतु मुलकर अप्रतिद्वंदी तांत्रिक राघव शर्मार से दायद। जेउ राघव शर्मार हुंकार रे भूत प्रेत डाहाणी चिरुगुणी कथा छाड़ ब्रह्मराक्षस पर्यंत आतंक मनंती, आश्रित आधार को छाड़ी पलायन करती। जेउ राघव शर्मार सहकारी मात्र हेबा परिवर्ते आज से प्रथम थर पई विकल्प हेबार सुजोग पाई एकाकी कार्य साधन रे बहिर्गत। राघव शर्मार व्यक्तित्व तार नहीं ठीक, किंतु समस्त मंत्रतंत्र रे से सिद्धकंठ, जड़ीबूटी रे सिद्धहस्त। शालप्रांशु चेहरा, बृहत सिंदूर टोपा,
ମୋଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ପୃଥୁଳ ପେଟ ଓ ଘର୍ଘରିତ କଣ୍ଠର ସମନ୍ୱୟରେ ରାଘବ ଶର୍ମାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଆବାଲ୍ୟ ସସମ୍ଭ୍ରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ଶିଖିଥିଲା। ଦିନକର ସେ କଠୋର ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିମିଷକେ ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁଦିନ ପୁଣ୍ଡରୀକ କୁମୁଦିନୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଛି ବୋଲି ବୋଉ ରାଘବ ଶର୍ମା ଆଗରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲା ଓ ରାଘବ ଶର୍ମା ରଡ଼ି କରି କହିଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରୁ କେତେ ଭୂତ ମୁଁ ତଡ଼ିଲିଣି ଜାଣିଛ ତ? ଆଉ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଦେହରୁ କ'ଣ? ଘୋଷଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଶର୍ମା ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣ୍ଡରୀକ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇନଥିଲା। ତାର ନୀରବତା ଶର୍ମାର ଆସ୍ଫାଳନକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ପରଦିନ ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫୁଟାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଥିଲା, ଦେଖ ବାପା, କୁମୁଦିନୀର ମା ଥିଲେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା। କୁମୁଦିନୀର ବାପା ଯେତେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହେଲେ ବି ବାଲ୍ୟ ବିଧବାକୁ ବିବାହ କରିବାର କଳଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ତ୍ରୁଟିବାର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବଳ ବଂଶମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ। ଅକୁଳରୁ କନ୍ୟା ଆମ ବଂଶକୁ ଆସିଲେ ଆମର ବିଭୂତି ତୁଟିଯିବ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯଥାର୍ଥ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଆମ ତିନି ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ଏ ଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ଚମକ ବା ନୂତନତା ନଥିଲା, ତଥାପି ପୁଣ୍ଡରୀକ ନୀରବ ରହିଥିଲା। ସେ ନୀରବତା ଶର୍ମାର କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଆହୁରି ନରମ କରିଦେଇଥିଲା। କୁମୁଦିନୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପୁଣ୍ଡରୀକକୁ ଡାକି କହିଥିଲା, ତତେ ଯଦି କେହି କହେ କୁମୁଦିନୀ ତୋ ହେତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ସେଥିରେ କାନ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତା ଅଦୃଷ୍ଟର ବ୍ୟାପାର। ଏକ ବିଲ ଭିତରୁ ସାପଟିଏ ବାହାରି ପୁଣ୍ଡରୀକ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବୁଦା ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୁଣ୍ଡରୀକ ସାପକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ମନ୍ତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରି ପୁଣି ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ହଠାତ୍ ତା ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ସଳଖ କରି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଅନେଇବା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆସନ୍ନ ଶୀତର ସନ୍ଧ୍ୟା। ଗନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। କୁହେଳି ଭିତରେ ତାର ରୂପରେ ସେ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି। ଦପ୍ ଦପ୍ ଦିଶୁଛି କେତୋଟି ଆଲୋକବିନ୍ଦୁ। ଗନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରାମ କୁମୁଦିନୀର ଗ୍ରାମ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ବେପରୁଆ ସାହସ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆତଙ୍କ ଯେପରିକି ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଚାହେଁ। ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଦମ୍ଭ ଫେରି ଆସିଲା। ମନେ ହେଲା ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରେ ସେ ଶୁଣୁଛି ମଣିଷର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ନୂଆ ହୋଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ପଶୁଥିବା ଅଭିନେତା ଭଳି ସେ ପ୍ରଥମେ ଠିଆ ହୋଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ନେଲା। ଶର୍ମା ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ? ହତାଶକୁ ଲୁଚାଇବା ଦିଗରେ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ପଚାରିଲେ ଗୃହସ୍ୱାମୀ। ସେ ପ୍ରାୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଯଥାସାଧ୍ୟ କରିବି। ପୁଣ୍ଡରୀକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଭରତାର ଉଦ୍ରେକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବିକଳ ହସ ହସି ଗୃହସ୍ୱାମୀ କୈଫତ ଦେଲେ, ନା ନା, ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। କିଏ ନ ଜାଣେ ଯେ ତମ ବାପା ତମଠୁ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କାହାକୁ ଧରିଛି? ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପୁଣ୍ଡରୀକ ବାପାର ଚିରାଚରିତ ରୀତି ଅନୁକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଝିଅ ଯାଇଥିଲା କୋଳି ତୋଳି ଆଉ 2 ଜଣ ସାଥୀ ସହ। ପଠା ଭିତରର ଜଳାଶୟ ତଟ ଗତକାଲିର ଅଦିନମିକରେ ହଠାତ୍ ତମସାବୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ। ସାଥୀ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଉପରୁ ହଠାତ୍ ଝୁଙ୍କି ଆସିଥିଲା ବିରାଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଡାଳଟିଏ। ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରି ଚିତା ହରାଇଲା। ସାଥୀ 2 ଜଣ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହାଟ ଫେରନ୍ତା ଗାଁ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଚେତା ଫେରିବା ପରଠାରୁ ଝିଅ ହସୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ ନାହିଁ। ତମେ ତ ଜାଣ ବାବୁ, ସେ ପୁରୁଣା ଜଳାଶୟ ତଟର ଗଛମାନଙ୍କରେ ବହୁ କିସମର ବାସିନ୍ଦା ଥାନ୍ତି। କହୁଁ କହୁଁ ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀର ଜଞ୍ଜିର ଖୋଲିଦେଲେ। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଦୀପଶିଖା ଆଗରେ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ କେଶପାଶ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ କରି କୁନି ବସିଥିଲା। 9 ବର୍ଷର ପାତଳୀ ସୁନାବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅ। ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ତେବେ ହସୁଛି। ଅନେଇଲୁ ମା, ଅନା, ଗୃହସ୍ୱାମୀ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଝିଅକୁ କହିଲେ। ଝିଅ ଅନେଇଲା ନିମିଷକ ପାଇଁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେଇ ନେଇ ମଇଳା ଟିକି ଶାଢ଼ୀ ଓଟାରି ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ସଂଯତ ହୋଇ ବସିଲା। ତମେ କିଏ? ଯଦି ପୁରୁଣା କେହି ହୋଇଥିବ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ରାଘବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ବାପା ଭିତରେ ଦୟାମାୟା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତମର ଅଭିଳାଷ କହି ପକାଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ତମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାରୁ ବିଦା ହୋଇଯିବ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବିକୃତ ଓ ଗମ୍ଭୀର କରି କହିଲା।
ତା କଣ୍ଠସ୍ୱର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଭଳି ଅଦୂର ଗ୍ରାମ ସୀମାନ୍ତରୁ ଶୁଭିଲା ପଞ୍ଝାଏ ଶୃଗାଳଙ୍କର ହୁକେ ହୋ। ଦମକାଏ ପବନ ପଶି ଆସି କବାଟଟାକୁ ଅଧିକ ମେଲା କରିଦେଲା ଓ କୁନି କପାଳରୁ ଓଢ଼ଣାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲା। ଦୀପଶିଖା ଚହଲି ଯାଇ କୌଣସି ମତେ ବର୍ତ୍ତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚଳ ରହିଲା ଝିଅ। ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲା, ଇଏ ସହଜରେ ବାଟକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଜଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର କିଛି ଆଣ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅଣ୍ଟିରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଶିକଡ଼ ବାହାର କଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଭିଲା ଆର୍ତ୍ତ ଗୁଞ୍ଜରଣ। ଶିକଡ଼ ଧୂଆଁରେ ଅସହ୍ୟ ବିଭତ୍ସ ଗନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ନିପୀଡ଼ିତ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ କଷ୍ଟ ପାଇବ ଝିଅକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରେତ। ତଥାପି ଝିଅର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ସହ୍ୟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ପୁଣ୍ଡରୀକ ରାଘବ ଶର୍ମା ଭଳି ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ କରିବ। କେହି ଜଣେ ସରାଭର୍ତ୍ତି ଅଙ୍ଗାର ଆଣି କୁନି ଓ ପୁଣ୍ଡରୀକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଲା। କବାଟ ବାହାରେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା। ସମ୍ଭବତଃ କୁନିର ଜନନୀ। ଆଉଥରେ ପଚାରୁଛି, ତୋର ଅଭିଳାଷ କହ, କହିପକା। କ'ଣ ତୋର ଅଭିଳାଷ? ପୁଣ୍ଡରୀକ ଧମକ ଦେଲା। ଝିଅଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ତୋଳିଲା। ଓଢ଼ଣା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ସେ ଧୀରେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ପୁଣ୍ଡରୀକର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଅନୁଭବ କଲା। ଚମକ ଓ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆଗ୍ରହର ସମନ୍ୱୟଗତ ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଅବସନ୍ନ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କହିଲା, ଏଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଅ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟମାନଙ୍କରେ ଓଝାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଉଠିଯାଇ ଭିତରୁ କବାଟ କିଳିଦେଲା। ବାହାରେ କୁହୁଳୁଥିବା କ୍ରନ୍ଦନର ଆବାଜ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଲା। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେତୋଟି ନୂଆ କଣ୍ଠ। କୁନି ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଅତି ଧୀର ମୁହଁ ତୋଳି ଝିଅ ପୁଣି ତା ମୁହଁରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କଲା। ଫୁଟାଇଲା ଏକ ସ୍ମିତ ହସ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ହସ 9 ବର୍ଷ ବାଳିକାର ହୋଇପାରେ ନା। ପୁଣ୍ଡରୀକ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା। ସେସବୁ ତାର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଅତି ପ୍ରିୟ। ଝିଅର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ମିତ ହସ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ ହିଁ ରହିଲା। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଘନ ଘନ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କୋହ ଭଳି ଆବ୍ଜାରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କୁମୁଦିନୀ, କୁମୁଦିନୀ। ସେ ଦୃଷ୍ଟି, ସେ ହସ କ୍ରମେ ଆଗ୍ନେୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣ୍ଡରୀକକୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିଲା। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ବାଳିକାଟିର ଆକାର। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଲେଲିହାନା ଏକ ଗୁଚ୍ଛ ଅଗ୍ନିଶିଖା। ସେ ଶିଖା ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ତାର ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଉଠିପଡ଼ି ନିଜେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ବାହାରିଗଲା ଓ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନଥିଲା। ପ୍ରେତ ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର ଉପରେ ଅରୁଢ଼ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଯାଏ ଆଧାରକୁ ଚଳେଇ ନେଇଯାଇ ସେଇଟାରେ ହିଁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ତେବେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆଧାର ଏଭଳି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଲଣ୍ଠନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଦଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମ ପରେ ପଠା, ପଠା ମଝିରେ ଜଳାଶୟ। ଝିଅ ଅସତ୍ୟ ମୂଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାର ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଆଖି ଖୋଲିବ, ଉଠି ବସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବର ସୁନା ଝିଅରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିବ। ଅନାଇବ ବିହ୍ୱଳ ଭାବରେ, କାନ୍ଦିବ, ତାପରେ ହେବ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ। ଓଝାଙ୍କ ଭୂମିକା ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ହୁଏତ ଲଣ୍ଠନ ଓ ମଶାଲର ଆଲୋକ ପରିଧି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଯଥା ସମୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଭାଷାରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଦେବେ ପାରିଶ୍ରମିକ, ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟତଃ ହୋଇଥାଏ କମ୍। କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ଡରୀକ୍ଷ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲା। ସେ ଥରେ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତବତ୍ ଜଳାଶୟ ତଟକୁ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଅନାଇଥିଲା। ତହିଁ ଭାସୁଥିଲା ବିକଳ ଜହ୍ନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ମୃତି ତାକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଥିଲା। ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା ସେ କିଏ। ତାପରେ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ଛୁଟିଥିଲା ନିଜ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ନିଜ ପାଦଶବ୍ଦ କ୍ରମେ ଶୁଭୁଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଅଚିରେ ସେସବୁ ବଜ୍ରପାତର ଶବ୍ଦ ଭଳି ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଶୁଭୁଥିଲା ପ୍ରବଳ ଓ ଭୟଙ୍କର। କାନରେ ହାତ ଚାପି ଧରି ସେସବୁ ଶବ୍ଦରୁ ସେ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଆପଣା ଘରେ। ସିଧା ପଶି ଯାଇଥିଲା ରାଘବ ଶର୍ମାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ। ରାଘବ ଶର୍ମା ସେଜ ଉପରେ ଉଠି ବସିଥିଲା। ପୁଅକୁ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ପୁଣ୍ଡରୀକ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କିଏ ତୁ? କାହିଁକି ଏ ହସ? ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି, ରକ୍ଷା କର। ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପୀ ରହସ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାଘବ ଶର୍ମା
ଦିନେ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍କାର କରିବ। ଏକଥା କିଏ ବା କଳ୍ପନା କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ।